हाँ जी बाबा जी, अज दे दिहाड़े दे बारे किहड़ी गल करोगे तुसीं? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਸ बाबा जी एक शेर जिहड़ा तुहाडा को पसंद आ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। आसपास हिंदू है जो एक बहुत ताकतवर और सवालिया पंजाबी दी जी नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे विच बहुत वड्डा नाम, बहुत वड्डे प्रमोटर, बहुत बड़े लवर डॉक्टर इबरार साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले नाल इन्हां दा नाम जिहड़ा वो अहम तरीन लोगों के लिखा जाता है। डॉक्टर साहब 21 फरवरी माँ बोली दिहाड़ मना रहा जा रहा है, अज के हवाले नाल तुसीं किहड़ी गल करोगे? देखो जी, बुनियादी तौर पर है कि जुबान जी है जी माँ बोली होंगी है, पहचान होंगी है, तो पहचान का मतलब है साडा शनाख्ती कार्ड है। और अगर शनाख्ती कार्ड साढ़े को ना हो तो साड़ी कोई वुकत नहीं, साड़ी कोई वैल्यू नहीं। तो असल चीज़ है कि पंजाबी साड़ी पहचान है और ये जिन्ना भी काम किया जाए उन्ना घट है। और मैं जड़ियाँ तंजीमां इकट्ठियां होंदियां ने, खास तौर पर तुहाडा चैनल पंजाबी से बड़ा काम कर रहा है। और तुसीं माशाअल्लाह बशीर रहमानी साहब और जनाब अरशद साहब जिहड़े ने वो पंजाबी के हवाले नाल, माँ बोली के हवाले नाल तुहाडा अपना बड़ा किरदार है। तो मैं समझना कि तुसीं तुहानूं फॉलो करना चाहिए, ये तंजीमां नूं लोकां नूं फॉलो करना चाहिए। और ताकि जिहड़ा ना वो जिहड़ा एक खोया होया मकाम है जिहड़ा अपना मुख्तलिफ साजिशां का शिकार हुई साडी माँ बोली, वो साजिशां खत्म होन और जो एक खोया होया मकाम है वो वापस आवे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत अज दी फिल्मां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਸੇਬ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? देखो जी, वो दौर है ना खालिस दौर सी, वो एक मकसद के तहत फिल्मां बनदियां सन। हुण बनदियां ने कमर्शियल फिल्मां। हुण जिहदे कोल पैसा है उन्हें अपनी सोच के मुताबिक बनानी। उस वेले सारे पढ़े लिखे लोग सन। अहमद राई कितना वड्डा नाम सी, वो फिल्म भी लिखते भी सन, गाने भी लिखते सन और वो पंजाबी के नुमाइंदा शायर सन। तो ये इस तरह करके पंजाबी दे फिर वड्डी गल है सैफुद्दीन साहब यानी पढ़े लिखे आदमी सन। फिर उस तो अलावा हसीन कादरी साहब जड़े ने, ख्वाजा परवेज, ये सारे ना अपनी धरती नाल जुड़े हुए सन, ये समाज दे नाल जुड़े हुए सन। ये समाज की तस्वीर जिहड़ी है वो सानूं विखांदे सन। और साडा जिहड़ा खास तौर पर पंजाब का कल्चर है, मैं समझना कि हीर रांझा तो वड्डी फिल्म बन नहीं सकती। और सारी की सारी जी पंजाब कल्चर से बनी। हुण जी पंजाब की बैकग्राउंड से जिन्नियां फिल्मां बनियां उन्होंने बड़ा बिजनेस किया। मिर्जा जट है, ठीक है, सोनी महिवाल है, हीर रांझा है। तो वो चूंकि वो साड़ियाँ अपनियां फिल्मां सन, यह फिल्मां जिहड़ियां प्रोड्यूसर दियां फिल्मां ने। नाज़रीन, फिल्मां अजकल दी फिल्मां फेल होने का सबब ये वे कि वो अपने बजुर्गों का पिछोकड़, अपना कल्चर, अपना वसेब भुल गए ने। अगर वो याद जिहड़ी भी पंजाबी कल्चर के बारे में फिल्म बनी सी, पंजाबी वसेब के बारे में फिल्म बनी सी जिहदे विच पंजाब का कल्चर विखाया गया सी, उन्हें बिजनेस किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुहाडा बहुत शुक्रिया। अज दे 21 फरवरी माँ बोली दिहाड़ के बारे कैफी साहब तुसीं गल करो। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ AI ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ। जी अपना कोई एक मशहूर शेर। जनाब ओदे होंठ प्यारे ने,
ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਜੱਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੱਲ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕਸੂਰ ਜੀ, ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਨਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਇਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਸਤ ਦਾਨਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਗੇਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਣਾਣਾ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ ਬੋਲ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਸ਼ਮੀਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਬਲੂ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅਭੀ ਸ਼ਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਆਉਜ਼ ਬਿਲਾਈ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿਓ? ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਦਾਰੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਨ ਮੁਨੀਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜ਼ੂਨ ਫਾਤਮਾ। ਜ਼ੂਨ ਫਾਤਮਾ। ਤੇ ਜ਼ੂਨ ਫਾਤਮਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੜਾ। ਘੜਾ। ਕੜਾ। ਘੜਾ। ਕੜਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਘੜਾ। ਘੜਾ। ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। पहली क्लास से लेके सारी क्लासों तक पंजाबी सिखानी चाहिए सारे बच्चों को, पढ़ानी चाहिए सारे बच्चों को। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਯੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਹੀ ਅਦਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਈਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨਈਮ ਰਾਜਪੂਤ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੇ ਸੂਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਅਸਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੀਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਮਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਗਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ के दरखास्त दे के शेरवानी साहब आओ जी। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲੋਕੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਆ ਬੈਕ ਤੋਂ ਆਵੇ ਸਾਈਮਨ ਸੰਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੈਮਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾ ਆਫ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੀ। ਸੈਮਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰਵੀਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੈਮਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਮੀਲਾ ਜੰਜੂਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਮੀਲਾ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਮੀਲਾ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰੋ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਅਸਗਰ ਬਾਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਪੰਛੀਨਾਮਾ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਚੂੰਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਛੀਨਾਮਾ, ਭਲੇਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਗਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਗਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਗਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਪੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰੀਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ, ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੰਜੂਦਾੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਤਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਗੇਤਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਰੰਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਪੈਰਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਈਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਣਖੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਣਖੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਧਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਧਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਲੱਭੇ ਥਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਂ।
पढ़ पंजाबी लिख पंजाबी मैं बोल पंजाबी गां भावलपुरी मुल्तानी सराय की पोठोहारी ने मेरे नां धन्नी छाछी मालवी चंगवी पवादी हिंदको दी मां वन सवन्ने रूप ने मेरे जिधर जिधर मैं जा सांझा हरफ पंजाबी मन के जगते करा मैं ना एकता विच बरकत रहंदी आओ रल के गाइए जुगरी टोले माइए टप्पे लोरी भी असी गाइए एकता विच बरकत रहंदी आओ रल के गाइए जुगरी टोले माइए टप्पे लोरी इसदी शान वधाइए निक्कियां निक्कियां वंडां दे विच पै के सौड़ा होवे एक दूजे दा मान हा प्यारे एवें कौड़ा होवे ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਈਏ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਈਏ ਮਾਦਰੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨਵਰ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਕੋ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਰਲਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ शादरी भिटाई शेरात अवल अल्लाह वलीम आला आलम जो धनी वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम कंदो पान करीम जोड़ू जोड़ जान जी जी पंजाबी दा भी शेर सुना रहे हो कोई आंदा अवल हमद खुदा दा विरद कीजिए इश्क कीता सो जग दा मोल मियाँ पहले आप रब ने इश्क कीता माशूक बने नबी रसूल मियाँ सिंध दे सरताज शायर शादरी भिटाई ते पंजाब दे वारिस शाह दे कलाम ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਚਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਕੀ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾਈ ਅਦਬ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ बहुत शुक्रिया कि रहमानी टीवी साहब रहमानी न्यूज़ चैनल वालियां मैनू मौका दिता जिस तरह
ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਹਦੀ ਤਰਾਵੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। साडा असा लिखनी पढ़नी ये हक के साडा साडा हक। जनाब असलम बाबू साहब। इस पंजाब की मां, पंजाब की पंजाबी गवर्नमेंट और ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਮ हजरत पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक कलाम ਤੁਹਾਡੀ नजर कर रहे हैं। जावनी कोई मोड़ लिया ते मेरे नाल गया अज लड़के अल्लाह करे सोना देवा जान कदमा बिच तारे हीरे आखिया में जोगिया
झूठ बोले कौन बिछड़े यार मिलावदा ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी हो जेड़ा गया मोड़ लियादा काली रात बछोरे वाली अते गुजरे से बरियादी कौन ले आवे खबर मोहम्मद ओ सजना दूर गया जिसदा नाम गरीबी ओ कंड बड़ा के लंघ जाते ने ते रिश्तेदार गरीबी साडे चमदियां जुत्तियां करे सोई ओ जेड़ा जिउदा रोग गुआदा दस चिड़ी बछले आलू कदो रब सच्चा करी ले एक जट दे खेत नू अग लगी बिखाड़ के कदो बुझावदा आई देवा चूरिया क्यों दे बाल पीवे हो वारिस शाह जे सुना मैं एक पंजाबी माइया जनाब साडे आगू साडे मोरी जनाब इलियास घुमन साहब उन्होंने नाम सोने दी माला है जी सोने दी माला पुत मैं पंजाब दा मेरा रब रखवाला